प्यारा हो गया। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, देखो कब्र खुल गई और डर गए पहरेदार भी। देखो कब्र खुल गई और डर गए पहरेदार भी। सामर्थ्य यीशु मृत्युंजय हुआ, हालेलुया हम गीत गाए। सामर्थ्य यीशु मृत्युंजय हुआ, हालेलुया हम गीत गाए। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, हे मृत्यु कहाँ तेरा डंक, कहाँ तेरी जय अधोलो। हे मृत्यु कहाँ तेरा डंक, कहाँ तेरी जय अधोलो। मृत्यु शत्रु रोग पर जय पाई यीशु ने, आओ हम सब स्तुति गाए। मृत्यु शत्रु रोग पर जय पाई यीशु ने, आओ हम सब स्तुति गाए। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, जीवित प्रभु को तुम क्यों ढूंढते हो मरे हुओं में। जीवित प्रभु को तुम क्यों ढूंढते हो मरे हुओं में। वह तो पहले ही जीवित होकर मेरे मन में अधिपति है। वह तो पहले ही जीवित होकर मेरे मन में अधिपति है। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, दूर किया தீரவே கடும் சேவகர் பயந்திடவே, கல்லறை தீரவே கடும் சேவகர் பயந்திடவே. வல்லவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தாரே, வல்ல பிதாவின் செயலிடுவே. வல்லவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தாரே, வல்ல பிதாவின் செயலிதுவே. உயிர்த்தெழுந்தாரே, ஹல்லேலூயா ஜெயித்தெழுந்தாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசு என் சொந்தமானாரே. உயிருடன்
ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உயிர்த்தெழுந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबों को यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बधाइयां बताते हैं. இது ஒரு வெற்றியின் நாளா இருக்கிறது. ये एक जय का दिन है. சத்துருவுக்கு சாவு மணி அடித்த நாளா இருக்கிறது. शत्रुओं के लिए प्रभु ने मारा गया वो दिन है. பாதாளத்தை ஜெயித்த நாளா இருக்கிறது. पाताल को जीता है वो दिन का. மரணமே உன் கூர் எங்கே? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? हे पाताल तेरा जय कहाँ है? என்று வீரம் விளக்கமிட்ட இந்த நாளா இருக்கிறது. ऐसा प्रभु ने घोषणा किया है वो दिन है. நம்முடைய தெய்வம் அவர் மரித்த தெய்வம் அல்ல. हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है. அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். वो जी उठा परमेश्वर है. அவருடைய கல்லறை இன்றைக்கும் திறந்த வண்ணமாகவே இருக்கிறது. यीशु मसीह का कब्रिस्तान आज भी खुला है. இது ஒரு பெரிய கொண்டாட்டத்தின் நாளா இருக்கிறது. ये बड़ी एक उत्सव का समय है. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் இயேசு உயிர்த்தெழுந்துட்டார் என்று கொண்டாடுகிறதோடு மாத்திரம் அல்ல, आज हमें ये केवल नहीं कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान हुआ इतना ही नहीं, அதற்கு மேலாக ஒரு கொண்டாட்டம் இருக்கிறது. और उससे भी और एक उत्सव है, நானும் உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறேன் हम என்பதை நாம் भी அறிந்து जी கொள்ள வேண்டும். उठे हैं. ஆமென். आमीन. இயேசு உயிர்த்தெழுந்த இந்த நாளிலே நானும் உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறேன். जब यीशु मसीह जी उठे हैं तो मैं भी इस दिन में जी उठा है यीशु मसीह के साथ. நானும் இயேசுவோடு கூட உயிர்த்தெழுந்து இன்னைக்கு ஜீவனோடு இருக்கிறேன். मैं भी यीशु मसीह के साथ जिलाया गया और यीशु मसीह के साथ जीवित हूँ. சோ இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு விதமான கொண்டாட்டமா இருக்கிறது. तो आज दो तरीके की उत्सव को देखते हैं. இது எபேசியர் 2 அதிகாரத்துல நம்ம தெளிவாய் வாசிக்க முடியுது. इन कार्य को एफिसियों की पत्री में दूसरा अध्याय में हम पढ़ सकते हैं. 1 வசனத்தை வாசிக்கிறோம். पहला आयत को हम देखते हैं. அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களாலும் மரித்தவர்களாய் இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார். और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. 5 வசனம். और आगे, அக்கிரமங்களில் மரித்தவர்களாய் இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவோடு கூட உயிர்ப்பித்தார். जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया. 7 வசனம். और आगे, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரவும் செய்தார். और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சோ கிறிஸ்துவோட கூட கர்த்தர் நம்மை இன்னைக்கு உயிரோடு எழுப்பி இருக்கிறார். यानी मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें भी उठाया है. நாம் முன்னாடி பாவத்துல அக்கிரமத்துல இருந்தோம். पहले हम पाप में अधर्म में मरे हुए थे, ஆனால் இப்ப இயேசுவோட கூட உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறோம். लेकिन अब यीशु मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं. ஆமென். आमीन. அப்ப பழைய வாழ்க்கை முடிந்து ஒரு புதிய வாழ்க்கை தான் இன்னைக்கு உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறோம். यानी पुराना जीवन बीत गया है, अभी एक नया जीवन में हम जिलाए गए हैं. இயேசு பாருங்களேன், அந்த கல்லறையில இருந்து எப்படி ஒரு கம்பீரமாய் வந்திருப்பார் இல்லையா? यीशु मसीह कितने गंभीरता के साथ उस कब्रिस्तान में आते होंगे. அப்ப அதே போல தான் நம்மளும் விசுவாசிகள் இன்னைக்கு கம்பீரமாய் நடக்கணுங்க. तो वैसे ही आज विश्वासी हमें भी एक गंभीरता के साथ चलना चाहिए. ஏன்னா நம்மளுக்கு கூட பாவமோ அக்கிரமோ இந்த உலகமோ இல்லங்க. क्योंकि हमारे अंदर पाप, अपराध, गुनाह ये संसार नहीं है. கிறிஸ்துவுக்குள் நம்ம உயிரோடு எழுப்பினதுனா, मसीह में हमें जिलाया गया है. கிறிஸ்துவின் ஆவி எனக்குள் இருக்கிறதுனால मसीह का आत्मा मुझ में है, इसीलिए நம்ம எப்படி நடக்கணும்? हमें कैसे चलना चाहिए, எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும்? कैसा जीवन जीना चाहिए, கம்பீரமான एक गंभीरता के जीवन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. கொஞ்சம் யாராவது ஒருத்தர் வியாதியில இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், जैसे मानिएगा कोई भी बीमार पड़े हैं तो ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிட்டாங்க. अगर बहुत ही सीरियस हो गए हैं, டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க நீங்க மரிக்க போறீங்கன்றாங்க. डॉक्टर ने कह दिया कि मरने वाले हैं, ஆனா அவர் மரண தருவாயில போயிட்டு அவருக்கு திடீர்னு ஒரு ஜீவன் வந்து நல்லா சுகமாய் வரும்போது அவர் எப்படி இருப்பார் பாத்தீங்களா? अगर जो मृत्यु की कोने तक पहुंच गया लेकिन उनको फिर वापस उनके अंदर जीवन आ गया तो वो कैसा चलेगा? அவருடைய முகத்துல அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும். उनके चेहरे पे कितना खुशियां होगी, அவருடைய நடையில வித்தியாசம் இருக்கும். उनके चलने फिरने में तो अलगपन दिखेगा. ஆமென். आमीन. அத காட்டிலும் பெரிய உயிர்த்தெழுதல் நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவிச்சிட்டு उससे இருக்கோம். बढ़कर बड़े एक पुनरुत्थान को हम अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं. நம்ம உலக அந்த காரியங்கள், மாம்சத்தின் காரியங்கள் எல்லாம் அழிந்து போயிட்டங்க. यानी संसार की सारी बातें, मांस की सारी बातें खत्म हो चुका है, எல்லாம் செத்து போயிருச்சு. सब कुछ मरा हुआ है. இப்ப உயிர்ப்பித்த அந்த ஆவி ஜீவன் எனக்குள்ள இருக்கிறது. अब जो यीशु मसीह का जिलाने का यानी पुनरुत्थान की आत्मा मुझ में है. ஆமென். आमीन. எப்படிப்பட்ட ஆவி இன்னைக்கு இருக்கிறது தெரியுங்களா? किस तरह की आत्मा मुझ में है? பழைய ஆவி அல்ல, पुराना आत्मा नहीं है, புதிய ஆவியை கர்த்தர் यानी एक கொடுத்திருக்கிறார். नई सिरे से एक नई आत्मा को प्रभु ने उंडेला है. அப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்றால், तो इसका मतलब क्या कहने आ रहे ஒரு हैं? கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு புதிய ஆவி எனக்குள்ள இருக்கும்போது எந்த தீங்கும் என்னை சேதப்படுத்தவே படுத்தாது. मसीह के अंदर एक नई सिरे से नई आत्मा मुझ में है तो कोई भी
बुराई कोई भी हानि मेरे पास नहीं आ सकता है। இதுதான் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்க முடியுது. इसी को ही मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 18வது வசனத்துல 18वीं आयत में மார்க் 16:18ல मरकुस का 16 का 18 में சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள், சாவுக்கேதான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது. सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पिए जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। ஆமென். आमीन। சேதப்படுத்தாது. उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவனை தான் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ऐसा एक जीवन को ही परमेश्वर हमारे लिए दे रखे हैं। பவுலுடைய வாழ்க்கையில பார்க்க முடியுது. प्रेरित पौलुस के जीवन में देखिए ஒரு விஷ பாம்பு பூச்சி அவனை கடிக்குது. एक विष सर्प ने उसे काटा है। எல்லாரும் சுத்தி நின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க, இவன் எப்போ சாவ போறான்னு. चारों तरफ के लोग उसे देख रहे थे कब मरने वाला है, ஆனா அவர் அசால்ட்டா அதை தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு. लेकिन उन्होंने आराम से उसे फेंका उस सर्प को, फिर उन्होंने आराम से चला गया। அந்த சர்ப்பத்துடைய விஷம் அந்த ஜீவனை தொடவே முடியவில்லை. वो सर्प का विष जो है पौलुस की जीवन को छू नहीं पाया। எந்த விதத்திலையும் அது நம்மளை சேதப்படுத்தவே படுத்தாது. किसी भी तरह वो हमारे लिए हानि नहीं पहुंचेगी। ஏனென்றால் எனக்குள் இருக்கிற பழைய ஜீவன் அது முடிஞ்சிருச்சு. என்கிட்ட இருக்கிறது கிறிஸ்துவுடைய உயிர்ப்பித்த ஆவி எனக்குள் இருக்கிறதுனால. क्योंकि मुझ में जो जीवन है वो पुराना नहीं है, वरन यीशु मसीह की पुनरुत्थान की आत्मा मुझ में है, इसीलिए ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்தாது. कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। ஹalleluya. हालेलुया। எந்த மந்திரமோ தந்திரமோ விஷமோ எந்த சக்திகளோ ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்தாது. कोई भी तंत्र मंत्र या विष मुझे कुछ हानि नहीं कर सकती। ஆமென். ஆமென்। அப்படிப்பட்ட ஜீவன் தான் எனக்குள்ள இருக்கிறது. ऐसा जीवन ही मुझ में है। அது மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, இயேசு வெற்றிகரமாய் அவர் வெளியே நடந்து கொண்டிருக்கிறார். यीशु मसीह एक जय के साथ बाहर आए। வசனத்தை வாசிப்போம். वचन को पढ़ेंगे। ரோமர் எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரத்துல रोमियो की पत्री उसका 8वीं अध्याय का और हम पलटें அதுல 37ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 37 को हम पढ़ना चाहते हैं। இவை எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறாலே முற்றும் ஜெயம் கொண்டவர்களாய் இருக்கிறோமே. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। ஆமென். आमीन। ஜெயத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு ஜீவன் நமக்குள்ள இருக்கிறது. यानी जय से बढ़कर है, जैवन से भी बढ़कर है। ஆமென். आमीन। கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்பொழுதும் வெற்றி உண்டு. जो मसीह में जीने वाले मेरे लिए हमेशा जीत है। மரணத்தின் மேலே ஒரு வெற்றி, मृत्यु से एक जीत है, சாபத்தின் மேலே ஒரு வெற்றி, श्रापों से एक जीत है, வியாதியின் மேலே ஒரு வெற்றி, बीमारियों से भी एक जीत है, சத்துருவின் பிசாசின் மேலே ஒரு வெற்றி, शत्रुओं से शैतान से भी जीत है, பாதாளத்தின் மேல் ஒரு வெற்றி. पाताल से भी जीत है। ஹalleluya. हालेलुया। வெற்றி எனக்கு உரியது. जीत मेरा है, ஜெயம் எனக்கு உரியது. जय मेरी है, ஜெயம் எனக்கு உரியது. जय मेरी है। அப்படிப்பட்ட ஜெயமுள்ள ஜீவனை தான் இன்னைக்கு கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ऐसे एक जय का जीवन को ही परमेश्वर आज हमें दे रखे हैं। அது மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, நமக்கு ஒரு பயமுள்ள ஆவி அல்ல. हमारे लिए एक डर की आत्मा नहीं, ஆமென். आमीन, பயமில்லாத ஆவியை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். एक निर्भय की आत्मा को परमेश्वर हमारे अंदर दिए हैं। முன்னாடி வாழ்ந்த வாழ்க்கை நம்முடைய மாம்சம் காரியங்கள் பயந்து 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 வாழ்ந்தோம். इससे पहले जो हम जी रहे थे, यीशु मसीह आने से पहले हम डर के मारे जी रहे थे। ஆனா இப்ப அதுக்கெல்லாம் மறித்துட்டு இப்ப நம்ம உயிர்ப்பிக்கும் போது ஒரு பயமில்லாத ஆவியை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். लेकिन अब उसके लिए हम मर गए, पुराने जिंदगी के लिए अब प्रभु यीशु में हम नया जीवन मिल गया, यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, तो हमारे लिए एक निर्भय की आत्मा दे रखे हैं। 2 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்க முடியுது. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं 7ஆம் வசனத்துல 7वीं आयत में, தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். पर समर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் யாருக்கும் பயந்து வாழ வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க. मैं किसी के डर के मारे रहने की कोई जरूरत नहीं है, பயமில்லாத ஆவியை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். क्योंकि प्रभु ने निर्भय की आत्मा को हमारे लिए दे रखे हैं। அதுதான் உயிர்த்தெழுதல் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமா यही இருக்கிறது. पुनरुत्थान की बड़ी एक आशीष है। அது மாத்திரமல்ல, इतना ही இந்த नहीं, உயிர்த்தெழுதல் மூலமா நமக்கு கிடைக்கிற இன்னொரு ஒரு பெரிய ஜீவன் ஆசீர்வாதம், प्रभु की पुनरुत्थान के चलते हमारे और क्या बातें मिलता है, ஒரு செழிப்பான ஒரு ஜீவன் நமக்குள்ள இருக்கிறது. एक सफलता का जीवन। 2 கொரிந்தியர் दूसरा कुरिन्थियों 8ஆம் அதிகாரத்துல 8वीं अध्याय में 9வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே, அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயிருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே
ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படி, तुम धनी हो जाने के लिए, நீங்கள் செழிப்பாகும்படி, आप सफलता में रहने के लिए இயேசு அவர் மரித்து அவர் உயிர் தெழுந்திருக்கிறார். यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं. ஆமென். आमीन. அதனால தான் அவரோடு கூட ஒரு மேலான ஒரு இடத்தை கர்த்தர் நம்மளுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ एक ऊंचाई स्थान को प्रभु हमारे लिए तैयार रखे हैं. அதுதான் சகல விதமான உன்னதங்களின் ஆசீர்வாதத்தினால கர்த்தர் நம்மை நிரப்புகிறவராய் இருக்கிறார். सारे स्वर्गीय स्थानों के सारे आशीषों से परमेश्वर हमें आशीषित की हैं. ஆமென். आमीन. உயிர்த்தெழுதல பார்க்கும்போது அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குது. यानी जे पुनरुत्थान में देखते हैं तो इतने ढेर सारे आशीष हमारे लिए पड़ा हुआ है. ஏதோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் நம்ம இதை யோசிக்காதபடி ஒவ்வொரு நாளும் இதனுக்குள்ள நம்ம நிரம்பி வழியும் போது அதோடைய ஆசீர்வாதங்கள் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில பெரிய லெவல்ல இருக்குங்க. तो इसलिए साल में एक बार नहीं, हर एक दिन इस पुनरुत्थान के प्रति हम अध्ययन करेंगे तो उसकी सारी आशीषों को हम अनुभव कर सकते हैं. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें. மத்தேயு எடுத்துக்கொள்வோம் 28வது அதிகாரத்துல मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय का और हम पलटें. 2ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிப்போம். दूसरा आयत से लेकर हम पढ़ें. மத்தேயு 28 2ஆம் வசனம். मत्ती 28 का 2. அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படி கர்த்தருடைய தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து வாசலில் இருந்த கல்லை புரட்டி தள்ளி அதன் மேல் உட்கார்ந்தார். और देखो एक बड़ा बुई डौल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया. 4ஆம் வசனத்துல वचन 4 में, காவலாளர் அவனுக்கு பயந்ததினால் திடுக்கிட்டு செத்தவர்கள் போலானார்கள். और उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए. 6ஆம் வசனத்துல 6 में, அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார். वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है. ஆமென். आमीन. 4 காரியத்தை நம்ம வாசிக்க முடியும். 4 बातों को यहाँ पढ़ते हैं. முதலாவதாக पहला, வாசலில் இருந்த கல்லை புரட்டி தள்ளி அதன் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறார். जो यहाँ पर जो पत्थर था उसे लुढ़का कर उसके ऊपर बैठ गया. எது மேல உட்கார்ந்திருக்கிறார்? किसके ऊपर बैठ गया? தேவதூதருக்கு ஒரு சேர், சூப்பரான ஒரு சேர் அங்க ஆயத்தமா இருக்குது. स्वर्गदूत के लिए एक बहुत अच्छा कुर्सी तैयार था. அந்த சேரை யார் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா, उस कुर्सी को किसने तैयार कर कर रखा था? ரோமர் கவர்மெண்ட். रोमियों का सरकार. சாதாரண சேர் இல்ல, एक साधारण नहीं, ரொம்ப வலிமையான ஒரு சேர். बहुत ही सामर्थ्य कुर्सी है. ஆமா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 ஃபீட் பெரிய அளவுக்கு இருக்கும். அந்த कुछ 5-6 फुट की लंबाई होती है. ஆமா, பெரிய கல்லுங்க. बड़ा सा पत्थर. ஆல்ரெடி இந்த லேடிஸ் பிளான் பண்ணிட்டு வராங்க, யோசிச்சுட்டு இந்த கல்லை நமக்காக யார் புரட்டி தள்ளி போடுவாங்கன்னு. पहले से ही जब स्त्रियां आते थे वो सोचते हुए आ रहे हैं कि ये पत्थर को कौन हमारे लिए लुढ़काएंगे. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கல். इतना बड़ा सा पत्थर. இது எந்த மனிதனாலையும் அதை அசைக்க முடியாத கல். कोई भी इंसान जो है इसको कुछ हिला भी नहीं सकता. ஆனா அந்த கல் இப்பொழுது புரட்டப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन अब वो पत्थर जो है लुढ़काया गया है. ஆமென். आमीन. ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கல்லுங்க. इतना एकदम इतना स्ट्रांग है, ரொம்ப ஒரு ஹெவியான ஒரு கல்லுங்க. बहुत ही भारी है, பார்க்கிறதுக்கு பெரிய கல்லுங்க. देखने में बहुत बड़ा भी लगता है. இது வைத்தது கவர்மெண்ட்டுங்க. इसे रखा है सरकार. இது சீல் வைக்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் அதிகாரிகள் வந்து சீல் வைக்கிறாங்க. और छापा भी लगाया गया है सरकार के ओर से. கிட்டத்தட்ட 2-3 டன் அளவுக்கு வெயிட் இருக்குங்க. 2-3 टन की वो उसकी वजन होता है. அவங்களுடைய பிளான் என்னென்றால், இதை வைத்து விட்டோம் என்றால் நிரந்தரமாகவே இயேசுவின் காரியத்தை, சரீரத்தை மூடிடலாம், பெர்மனண்டா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் என்கிற ஒரு பிளான் அங்க இருந்தது நான் பார்க்க முடியும். यानी उनकी योजना क्या था? बस हमेशा के लिए यीशु मसीह को बंद किया जाए, बस वो अंदर ही रहेगा. என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா, ஒரு சீலை வேற வைக்கிறாங்க. आश्चर्य की बात क्या था? उन्होंने अपना छापा भी मारी उस पे. ஏனென்றால் எந்த ஒரு நார்மல் காமன் பீப்புள் அந்த சீலை தொட முடியாது, அதை உடைக்கவும் முடியாது. क्योंकि साधारण इंसान जो है उस छापा को तोड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता. ஒருவேளை சத்துருக்கள் பிளான் பண்ணலாம், இயேசுடைய ஊழியத்தையும் அவருடைய போதனையையும் அவருடைய சிறப்பையும் அவருடைய அந்தஸ்தையும் ஒரு இடத்துல போட்டு அடைச்சிடலாம், முடிஞ்சிருச்சு கதை அப்படின்னு அவங்க நினைக்கலாம். ஆனா 3ஆம் நாள் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை சத்துருக்களுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது. हमारी शत्रु क्यों ना हो, सरकार क्यों ना हो, यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह को, उसकी सामर्थ्यों को, उसके अद्भुतों को, कर्मों को, सारी बातों को बस बंद कर लेंगे. अब कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, करके वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते, हमारे शत्रु नहीं जानता कि एक
एक तीसरा दिन है करके। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய வல்லமை பெரிய வல்லமைங்க परमेश्वर का सामर्थ महान है। ஆமென் ஆமென்। அது எவ்வளவு பெரிய அதிகாரமும் வல்லமையும் ஆளுகையும் இருந்தாலும் ஒரே நிமிஷத்துல அந்த கல்லை கர்த்தர் புரட்டி போடுறதுக்கு வல்லமையுள்ளவராய் जितने भी இருக்கிறார் बड़े सामर्थ्य अधिकार क्यों ना हो, सामर्थ्य क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, क्षण भर में यीशु मसीह उसे तोड़ डालेंगे। இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையை இப்படி சில இடத்துல போட்டு அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம் शायद आपका जीवन भी कुछ इसी तरह बंधा किया क्यों ना हो, வெளியே வர முடியல अब बाहर नहीं आ पा रहे हैं, கதவுகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது दरवाजा बंद है, அதை அசைக்க முடியல वो हिला भी नहीं पा रहे हैं, அதை வைத்தது ஒரு பெரிய ஆளா இருக்கலாம் उसे रखने जो रखते थे वो बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, அவங்க அதிகாரிகளா இருக்கலாம் वो अधिकारी भी क्यों ना हो, ஆனா பயப்படாதீங்க आप डरिए मत। உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை பெரிய வல்லமை जी उठा सामर्थ बहुत ही महान है, உங்களால அசைக்க முடியாது आप तो उसे छू नहीं सकते, ஈவன் உங்களால தொடவும் முடியாது आप उसे हिला भी नहीं सकते, ஆனா உங்களுக்கு என்று ஒரு பெரிய வல்லமை காத்திருக்கிறது लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा सामर्थ्य वहां पर इंतजार में है। அன்னைக்கு பெண்கள் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு போறாங்க उन दिनों में इस स्त्रियां ने सोच कर जाते थे, யார் இந்த கல்லை அகற்றுவார்கள் कौन हमारे लिए इस पत्थर को हटवाएंगे, लुटकाएंगे। யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கர்த்தர் அங்க அகற்றி வைத்திருக்கிறார் उन्होंने सोचने से पहले ही परमेश्वर वहां पर उस पत्थर को लुटका दिया है। ஹalleluya हालेलुया। கல்லு திறந்த பிறகு தான் இயேசு வந்தார்னு கிடையாதுங்க ऐसा नहीं कि पत्थर उठाने के बाद ही यीशु मसीह बाहर आए, கல் இருக்கும்போதே இயேசு வந்துட்டாருங்க வெளியே यानी पत्थर वही था लेकिन यीशु मसीह पहले से ही जी उठे हैं। அப்ப இந்த கல்லை ஏன் திறந்து வச்சாருன்னா तो क्यों इस पत्थर को लुटकाया गया है? இந்த பெண்கள் யோசனை பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேள்விகளுக்கு ஒரு பதிலை கர்த்தர் यानी கொடுத்தார் स्त्रियों की सोचों के लिए, उनके सवालों के लिए उत्तर देने के लिए वो खुला रहता था। என்ன விஷயம் உங்களால முடியாது பட் என்னால முடியும் बात क्या है, आपसे नहीं होगा लेकिन मैं मुझसे सब कुछ संभव है। உங்க சக்தினால முடியாததை வல்லமையினால முடியும் आपकी शक्ति से नहीं होता है लेकिन मेरी समझ से सब कुछ होता है। ஹalleluya हालेलुया। பெரிய கல் அகற்றப்பட்டு விட்டது यानी बड़ा सा पत्थर वहां से हटाया गया இன்னைக்கு है। உங்க வாழ்க்கைக்கு முன்னாடி உங்க குடும்பத்துக்கு முன்பாக உங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்கு முன்பாக இருக்கிற பெரிய தடைப்பட்ட காரியங்களை கதவுகளை கர்த்தர் இன்னைக்கு உடைக்க அவர் வல்லமையுள்ளவராய் आज आपके सामने, आपके परिवार के सामने, बच्चों के सामने जो भी जितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो, रुकावटें क्यों ना हो, यीशु मसीह उसे तोड़ता है, उसे लुटका देते हैं। பூமியும் அதிரும் वहां पर भूकंप भी होता है, கல்லுகளையும் கர்த்தர் அசைக்க பண்ணுவார் वहां पर पत्थरों की प्रभु இந்த हिला கல் दे। யாருடைய கல்லு ये पत्थर किसका था? பெரிய ஐஸ்வர்யவனா இருந்த கல்லுங்க वहां पर बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति था, उसी का था। யோசேப்பு என்கிற ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் यूसुफ करके बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति का था। அவனுக்கு அவங்க ஃபேமிலிக்காக ஒரு மலையில ஒரு குன்றுல பெரிய லெவல்ல ஆயத்தமாக்கி வைத்திருக்காங்க அந்த यानी उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए उस कब्रिस्तान को तैयार कर कर रखा था उस छोटी सी पहाड़ों पे। அப்ப அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு காரியமா தான் இருக்கும் यानी इसका मतलब वो बहुत ही बड़ी कीमती होगी, अच्छा होगी। அந்த ஸ்டோனையே கர்த்தர் அகற்றி விட்டார் उसी पत्थर को भी परमेश्वर ने लुटका दिया है। இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் इस वचन को सुनने वाले आपसे मैं यूं कहना चाहता हूं, சில பேர் சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் கிட்னில ஸ்டோன் வந்துருச்சுன்னுபாங்க कुछ लोग कहते हैं ना हमारे किडनी में तो पत्थर आ गया, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல क्या करना पता नहीं है। எங்க 3 டன் இருந்த கல்லையே கர்த்தர் புரட்டி போட்டாருன்னா 3 टन की पत्थर को ही प्रभु हटा दिया है तो உங்க சரீரத்துல இருக்கிற 2 mm 3 mm 7 mm 21 mm கல்லெல்லாம் கர்த்தர் அற்புதமாய் மாற்றி போடுவார் आपके जो किडनी में जो भी है 2-3 mm का हो या 21 mm का हो, वो सारे पत्थर को भी यीशु मसीह हटाएंगे। ஆமென் हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ஆமென் आमीन। கர்த்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। எவ்வளவு பெரிய கவர்மெண்டா वो இருந்தாலும் जितने भी बड़े सरकार क्यों ना हो, ஒன்றுமில்லாமல் கர்த்தர் कुछ भी नहीं रहेगा। அது மாத்திரமே இன்னொரு ஒரு காரியம் நடக்குது इतना ही नहीं और एक बातें हो रही है। 4ஆம் வசனத்துல वचन 4 में காவலாளர் அவனுக்கு பயந்ததினால் திடுக்கிட்டு செத்தவர்கள் போனார் उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। என்ன எனக்கு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம்னா आश्चर्य की बात क्या है, கல்லறையில சரீரத்தை வச்சுட்டாங்க உள்ளார कब्रिस्तान के अंदर यीशु मसीह की शव को रख दिया है பெரிய கல்லை எடுத்து உள்ளார வச்சு சீல் வச்சுட்டாங்க और बड़ा सा पत्थर से उसके बंद भी कर लिया, छापा भी मार दी, யாருமே தொட முடியாது कोई भी छू नहीं सकते। ஆனாலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு வேற போட்டுக்கலாங்க பாருங்களேன் लेकिन फिर भी वहां पर पहरुओं को रखा दिया है। அவ்வளவு ஒரு ஃபெயிலியரான கவர்மெண்டா என்ன इतना डर के मारे बैठा हुआ है क्या सरकार? நிச்சயமான ஃபெயிலியர் கவர்மெண்ட் தான் सचमुच में वो ऐसा ही फेलियर सरकार ही है। ஒருவேளை அங்க இருந்த மிலிட்டரி வெல் ட்ரெயின்ட் பீப்புளா இருக்கலாங்க वहां पर जो पहरे में थे बहुत ही इतनी ट्रेनिंग दिला हुआ मिलिट्री क्यों ना हो, நிச்சயமாகவே அந்த நாட்களில ரோம படைகள் ரொம்ப செல்வாக்கு மிகுந்த படைகள் தான் उन दिनों में रोमियों की पहरवे थे, रोमियों की मिलिट्री थी, सैनिक थे, बहुत ही वो सामर्थ्य से नंबर 1
வல்லரசு நாடாய் காணப்படுது. क्योंकि रोम जो है इतना बड़ा देश में पहला नंबर उनका था. அவங்களுடைய அந்த தைரியம், அவங்களுடைய அந்த அனுபவம் வேற லெவல்ல இருக்குன்னு வெச்சுங்களேன். उनका जो धैर्य क्यों ना हो, उनका अनुभव क्यों ना हो, उनका सारी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, इतना अच्छा था. அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த அத்தாரிட்டி, அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த வெப்பன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல இருக்குது. उनके अंदर की जो भी तलवार वगैरह वेपन्स वगैरह रखे हैं, अधिकार जो है सब कुछ बहुत ही बड़ा था, महंगा था. ஆனா இங்க என்ன போட்டிருக்கு? लेकिन क्या लिखा है? அந்த காவலாளர்கள் उन पहरवों ने அவனுக்கு பயந்ததினால், यानी उसके डर भय से, யாரை பார்த்து பயந்தாங்க? किसको देखकर डर गए थे? ஒரு தேவதூதரை பார்த்துட்டே இந்த மிலிட்டரி பயந்துருச்சுங்க. एक स्वर्गदूत को देखते ही ये डर गए. ஹalleluya. हालेलुया. பயந்தது மாத்திரமல்ல, डरे, केवल वो कांप नहीं उठे திடுக்கிட்டு செத்தவர்கள் போல ஆயிட்டானுங்களா. और उन्होंने मृतक के समान हो गए. மூச்சு பேச்சே இல்ல. यानी उनके अंदर सांस भी नहीं ले पा रहे. கோமா நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க. यानी कुछ कोमा स्टेज की और चले गए. வெளியில சொன்னா வெக்கங்க. बाहर बोलेंगे तो इतनी अपमान है. எங்க உலக வல்லரசு நாட்டுடைய படை, கவர்மெண்ட் உடைய ஆர்மி செத்தவங்க போல இருந்தவங்க எல்லாம் கோமால எமர்ஜென்சில படுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னா இத காட்டில ஒரு மானம் போன விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. यानी संसार की इतनी बड़ा एक अच्छा एक सरकार है, उसकी पहरवे सैनिक हैं, इतनी अच्छे हैं, लेकिन अब एक स्वर्गदूत को देखकर उन्होंने मृतक के समान हो गई तो ये कितनी बड़ी अपमान की बात है. அவங்கட்ட அவ்வளவு வெப்பன்ஸ் இருந்துச்சு, எல்லாம் என்ன ஒரு விஷயமே நடக்கலையே. उनके बाहर उनके साथ तो कितना सारा वेपन्स होता होगा, क्या हो गया? எல்லாம் வேஸ்ட். सब कुछ वेस्ट है. ஒவ்வொரு வருஷம் பட்ஜெட்ல அந்த மிலிட்டரிக்கு, ஆர்மிக்கு எத்தனை கோடிகள் ஒதுக்குறாங்க. हर एक साल बजट में कितना करोड़ रुपया उस वेपन्स के लिए दिया जाता है. ஆனா எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. लेकिन सब कुछ यहाँ पर तो हार गया. எனக்கு என்ன ஆச்சரியமான விஷயம்னா, हमारे अचंभे की बात क्या था? இந்த தூதரை பார்த்துட்டே இவங்க செத்தவங்க போய் ஆயிட்டானுங்கனா, एक स्वर्गदूत को देखकर ही इन्होंने ऐसे मृतक के समान हो गए थे. இயேசுவை பார்த்திருந்தானுங்கனா, अगर यीशु मसीह को देखते होंगे तो முடிஞ்சிச்சு கதை. उनका कहानी तो खत्म ही होता होगा. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, अब हम क्या कह रहे हैं? நம்ம தேவதூதர்களை காட்டிலும் சிறப்பானவர்களாக தான் இருக்கிறோம். हम स्वर्गदूतों से ही बढ़कर अच्छे हैं. ஆமென். ஆமென். இயேசுவோடு கூட உயிர்ப்பித்து வந்திருக்கிறோம். क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं. அதே உயிர்த்தெழுந்த ஆவியின் கிறிஸ்துவின் ஆவி ஜீவன் எனக்குள்ள இருக்கிறது. वही यीशु मसीह का पुनरुत्थान का आत्मा जो है, जीवन की आत्मा जो है मुझ में है. அப்ப என்ன நசுக்கிறதுக்கு, என்ன ஒடுக்கிறதுக்குன்னு எவ்வளவு பெரிய படைகள் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு கதை முடிச்சிச்சு தாங்க. मुझे मिटाने के लिए कोई भी सरकार या कोई भी सैनिक सोचेंगे तो उनका कहानी खत्म हो जाती है. எவ்வளவு பெரிய ஆர்மியா இருக்கலாம். अगर वो जितने भी बड़े आर्मी क्यों ना हो. ஏன் பழைய ஏற்பாட்டுல பார்க்கறோம்ல, எகிப்துடைய ஆர்மி. क्योंकि पुराना नियम में देखते हैं मिस्र की सैनिक के बारे में, आर्मी के बारे में. பார்வோன் அவனுக்குள்ள கூட இருந்த 600 சிறப்பான சிறந்த ரதங்களை எடுத்துட்டு புறப்பட்டு வராரு. फिरौन राजा अपने पास जो था 600 रथों को लेकर वो आ रहा था. ரிட்டர்ன் போவே இல்லை எவனுமே. वापस उन्होंने लौटा ही नहीं है घर. இன்றைக்கு பார்க்கிற இந்த ராணுவத்தையும் பலத்தையும் நீ திரும்பி பார்க்கவே மாட்டேன்னு தான் கர்த்தருடைய வார்த்தை. परमेश्वर का वचन ये है, आज जो देखता है कि इस सेना को, इस सैनिक को, इस आर्मी को तू कभी नहीं देख पाओगे. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக ஒரு கோலியாத்னு ஒரு பெரிய மனுஷன் வராங்க. इजराइल लोगों के विरुद्ध गोलियत करके एक बड़ा व्यक्ति निकल कर आया. அவனை குறித்து சவுல் ராஜா என்ன சொல்றாரு? उनके प्रति सऊल राजा क्या कहता था? இந்த கோலியாத் சிறு வயதிலிருந்தே தேறினவன் படையில. ये गोलियत जो अपना बचपन से ही इन बातों में वो बहुत ही महान था. யுத்தத்துல தேறினவன். युद्धों में वो महान था. நீ இவன்ட்ட போய் சண்டை போடுறிய, நீ ஆடு மேய்க்கிறவன். தாவீதை பத்தி பேசுறாரு. दाऊद को देखकर कहता है, तू तो भेड़ बकरी चराने वाला, तू कैसा इनसे लड़ेगा? ஆனா இஸ்ரவேலின் தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறார். लेकिन इजराइल का परमेश्वर एक है. கோலியாத் கதை நமக்கு தெரியுமே. गोलियत की कहानी हम जानते हैं. ஜேசபெல் என்ன சொன்னாங்க? इसेबेल रानी ने क्या कही? எலியாவை பார்த்து, एलिया नबी को देखकर, நாளைக்கு இந்நேரம் உன் கதையை முடிச்சிருவேன் நாங்களே. कल इसी समय तेरा कहानी को मैं खत्म कर लूंगी. அரண்மனையிலிருந்து வந்த காரியம் முடிஞ்சிச்சா, நிறைவேறிச்சா? क्या राजमहल से निकल कर आई वो बातें पूरी हुई? முடியல. नहीं हुआ. ஏரோது ராஜா हेरोदेस राजा இயேசுவை கொலை செய்யணும் தேட்டானே. यीशु मसीह को मारने के लिए ढूंढा था. முடிஞ்சிச்சா? क्या हुआ था? தொடவே முடியாது. छू भी नहीं सकते. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையின் ரகசியத்தை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. पुनरुत्थान की जी उठने की सामर्थ्य को आप समझ लीजिएगा. ஆமென். आमीन. காவலாளர்கள் செத்தவன் போய் ஆயிட்டாங்க. यहाँ पर जो पहरुए थे मृतकों के समान हो गए थे. ஆமா. ஈவன் ஏஞ்சலை பார்த்தாவே இந்த நிலைமைனா, स्वर्गदूत को देखते ही ऐसा स्थिति है तो பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்ற, வல்லமையை பெற்ற, அதிகாரத்தை பெற்ற, வார்த்தையை பெற்ற
என்னை பார்க்கும்போது இதே நிலைமை தான் கிடைக்கும். पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाया हुआ, पुनरुत्थान के सामर्थ्य को पाया हुआ मुझे देखेंगे तो ऐसा ही होगा. இவங்க மிலிட்டரியோட பிளான் என்ன? उस पहलवान का योजना क्या थी? யாரும் வந்து உள்ள வரவும் கூடாது, உள்ள இருக்கணும், வெளியே வரவும் கூடாது. அவனுக்கு பிளான் அதான். उनकी योजना ये थी कि कोई भी इस कब्रिस्तान के अंदर भी नहीं जाना, कब्रिस्तान से कोई बाहर भी नहीं आना. ஆனா ரெண்டுமே நடந்துச்சு. लेकिन दोनों बातें हो गया. ஆமென். आमीन. அவனுக்கு திட்டம் டோட்டலா ஃபெயிலியர். उनकी योजना बिल्कुल खत्म ही हो गया. ஆமென். खाली हो गया. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த அமைச்சகத்தையே கத்தர் ஒண்ணுமில்லா பண்ணிவிட்டாரு. यानी वो डिपार्टमेंट को ही प्रभु ने खत्म कर लिया. டிஃபென்ஸே முடிஞ்சிருச்சு. यानी डिफेंस खत्म हो गया. இன்னும் சொல்ல போனா காவலாளர்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை. यानी यहाँ तक हम कह सकते हैं उन पहलवान के लिए खुद अभी वो सुरक्षा के लिए ढूंढना पड़ेगा. இதுதான் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையா இருக்கு. यही पुनरुत्थान का सामर्थ्य है. இதுதான் கத்தர் இந்த நாளில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய ஊழியத்துல சபையில செய்யக்கூடிய வல்லமையுள்ளவராய். यही कार्य को आज परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में करना चाहता है. ஆமென். आमीन. மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை சொல்லுவோம். तीसरा एक बातों को देखेंगे. 6ஆம் வசனத்துல वचन 6 में அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है. ஆமென். आमीन. அவர் இங்க இல்லப்பா. वो यहाँ नहीं है. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? मतलब क्या है? தப்பான இடத்துக்கு வந்துட்டீங்களா? अब गलत स्थान पर आ गए. அப்ப எங்க தான் போயிட்டாரு? वो कहाँ चले गए फिर? இப்ப கேட்டீங்கன்னா எங்க தான் போயிட்டாரு? अब अगर पूछेंगे वो कहाँ चले गए? எனக்குள் உங்களுக்குள் இருக்கிறா, என் மத்தியில இருக்கிறா, आप में मुझ में वास करते हैं, हमारे बीच में मंडलाते हैं, என் குடும்பத்துல இருக்கிறா, हमारे परिवार में है, சபையில இருக்கிறா, हमारी कलीसिया में है. ரெண்டு பேர் எங்க அவர் நாமத்தினால இணையறாங்களோ அங்க இருக்கிறா. जहाँ 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं वहां पर उनके बीच में उपस्थित है. அப்படின்னா என் ஆண்டவரை, அவருடைய நாமத்தை, அவருடைய வல்லமையை, அவருடைய அதிகாரத்தை ஒரு இடத்துல போட்டு நீங்க வைக்கவே முடியாது. इसका मतलब क्या है? मेरे परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर के नाम को, मेरे परमेश्वर के अधिकार को एक ही स्थान पर आप रख नहीं पाएंगे. அப்படின்னா இன்னும் சுருக்கமா சொல்ல போனா நான் எங்கெல்லாம் போறோமோ அங்க உயிர்த்தெழுந்தோட பிரசன்னம் என் கூட இருக்குது. इसका मतलब जगह-जगह हम जाते हैं वहां यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे साथ-साथ आती है. ஆமென். आमीन. நான் பார்க்கிறதுக்கு ஒரு மண்பாண்டம் போல காணப்படலாம். यदि मुझे देखने में लगता है मिट्टी का पुतला. இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிதான் உலகத்துக்கு தெரியுறாங்க. आज संसार के लिए मसीह लोग इस तरह ही दिखाई देते हैं. சபைகள் அப்படிதான் உலகத்துக்கு தெரியுது. कलीसिया भी कुछ इसी तरह संसार के लिए दिखाई देती है. ஆனா உள்ள இருக்கிற ஜீவனுடைய வல்லமை யாருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. लेकिन अंदर की वो जीवन की सामर्थ कोई नहीं जानते. हालेलूया. हालेलुया. हालेलूया. हालेलुया. எனக்குள்ள அவர் இருக்கிறார். क्योंकि मुझ में वो वास करते हैं. ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. ஆமென். ஆமென். இந்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது जब इस वचन को पढ़ते हैं, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். जैसे अपने वचन के अनुसार जी उठा है. ஆமென். आमीन. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். यही मुख्य बात है. அவர் என்ன சொன்னாரோ செஞ்சிட்டார். उन्होंने जो कहा कर दिया है. அவர் சொல்லும்போது நிறைய பேர் கேட்கல. जब वो कह रहे थे तो काफी लोग उसे नहीं माना. அவர் சொன்னபோது நிறைய பேருக்கு புரியவும் இல்லை. जब वो कह रहे थे तब कितने लोगों को समझ भी नहीं आया. புரியலையா? திருப்பி கேட்டீங்களா? இல்ல. समझ नहीं आया तो दोबारा पूछना चाहिए, लेकिन वे नहीं पूछे. ஆனா ஒண்ணு நடந்துச்சு. लेकिन एक बात हुआ. அவர் என்ன சொன்னாரோ उन्होंने जो कहा அது அப்படியே वो நடந்துச்சு. वैसा ही हुआ. அவர் அந்த வார்த்தையில அவர் உண்மையாய். यानी अपने वचन में उन्होंने विश्वास योग्य रहा, सच्चाई रहा. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, क्या कहने आ रहे हैं? உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் என்ன சொன்னாரோ அது நடக்கும். यानी आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने कहते हैं वो वैसा ही होगा. ஆமென். आमीन. ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் மழை பெய்யும் என்று சொன்னார்னா, சொல்லியிருக்கிறார்னா அது நிச்சயம் நடக்குங்க. उचित समय पर तेरे देश में बरसात होगी करके यदि वो कहते हैं तो वैसा ही होगा. சொல்லியிருக்கிறார். उन्होंने कहे हैं. அதை விசுவாசிங்க. आप विश्वास करें. இங்கதான் விசுவாசத்தை நீங்க காட்ட வேண்டியதா இருக்கிறது. यहीं पर ही हमें विश्वास को दिखाना चाहिए. நீ अनेक ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீயோ கடன் வாங்க மாட்டாய் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். அது நடக்கும். आप अनेक जातियों के लिए आप देने वाला बन जाओगे, ना लेने वाला करके लिखा है तो वैसा ही होगा. நீ வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ போகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாய் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை, அது வாக்குத்தத்தம், அது நிச்சயம் நடக்கும். तो आते वक्त भी आशीषित रहेगा, जाते वक्त भी आशीषित रहेगा. यह परमेश्वर का वचन है, वादा है, तो ऐसा ही होगा. ஏன்னா தாம் சொன்னபடியே அவர் செய்கிறார். क्योंकि अपने वचन के अनुसार वो करते हैं. உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் என்று சொன்னார், அது நடக்கும். आपके लिए भाग्य, सौभाग्य और अनुग्रह होगा तो वैसा ही होगा. நான் உனக்கு ஆரோக்கியத்தை வரப்பண்ணுவேன், உன் காயங்களை கட்டுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார், அது நிச்சயம் வாழ்க்கையில நடக்கும். मैं तेरे लिए आरोग्य दूंगा और तेरी गांवों को बांध लूंगा करके वो कहते हैं तो वैसा ही होगा. நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொன்னாருன்னா என் வாழ்க்கையில எல்லாம் பெரிய காரியமா தான் நடக்கும். ऐसे महान कार्य को मैं तेरे लिए करूंगा जो तू जानता ही नहीं, जो तेरे सोच में ही नहीं है करके, तो वैसा ही महान कार्य
कार्य होगा। நீ நடக்க வேண்டிய வழியை நான் உனக்கு காட்டுவேன் உனக்கு போதிப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அவர் நிச்சயம் செய்வார். मैं तुझे सिखाऊंगा, जिस रास्ते पे तुझे चलना है वहां मैं अगुवाई करूंगा, तो वैसा ही करेंगे। நீ முதிர் வயதில் கனி தருவாய், நீ புஷ்டியாய் இருப்பாய் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். அது நிச்சயம் நடக்கும். तू बुढ़ापे में भी फल देने वाला रहेगा, तो लिखा है, तो वैसा ही होगा। ஈவன் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுறேன், தேவன் என்னோட கூட இருக்கிறார். அவர் பிராமிஸ் பண்ணிக்கிறார். நிச்சயம் நடக்குங்க. और मृत्यु की तराई में होकर चलूं तब हानि नहीं होगा करके वो कहते हैं, तो वैसा ही होगा। ஏனா क्योंकि இந்த வானமும் இந்த பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒளியாது, அது நிற்கக்கூடியதா இருக்கிறது. यदि आकाश और पृथ्वी ढल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, वो स्थिर रहेगा। கர்த்தர் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார். अपने वचन के अनुसार वह जी उठे हैं। அவர் சொன்னார்னா அது நடக்கும். यदि वो कहे हैं तो वैसा ही होगा। அதுதான் வேதத்தில் நடந்திருக்கு, यही बाइबल में हुआ है, சரித்திரத்தில் நடந்திருக்கு, इतिहास में இன்னைக்கு வரை நடந்துட்டு இருக்கு, आज भी होते हुए आ रहा है, நாளைக்கும் நடக்கும். कल भी होगा। அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு? उन्होंने क्या कहे? அத எழுதி வச்சிருக்கிறார் அல்லவா? அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் எழுதி கர்த்தர் என் கரத்துல கொடுத்திருக்கிறார். उन्होंने क्या कहे हैं? उन्होंने सब कुछ बातों को लिखकर मेरे हाथों में दे रखे हैं। ஆமென். आमीन। இப்ப கரத்துல கொடுத்திருக்கிற இந்த வார்த்தை தான் நடக்க போகுது. अब जो हमारे हाथों में दे रखे हैं, ये वचन ही पूरा होगा। இந்த உலகத்துல என்ன நடக்கும்? ये संसार में क्या होगा? அரசியல்ல நடக்கும், हमारे पॉलिटिक्स में क्या होगा, இயற்கையில என்ன நடக்க போகுது, और संस्कृति में क्या होगा, எருசலேமில் என்ன நடக்க போகுது, यरूशलेम में क्या होगा, எல்லாமே இதுல இருக்குது. ये सारी बातें इसमें लिखा हुआ என் है। வாழ்க்கை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கு, मेरे जीवन के प्रति लिखा हुआ என் है, சந்ததியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கு. मेरी पीढ़ी के ऊपर लिखा हुआ है। இதுதான் நடக்கும்னா यही पूरा होगा, तो இதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். इस पर मैं विश्वास करता हूँ। இன்னைக்கு இதை விட்டுட்டு யார் யார்கிட்டயோ வாழ்க்கை குறித்து நீங்க பேசிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? आज इसे छोड़कर और किसी किसी के पास जाकर अपनी जिंदगी के प्रति पूछताछ करते हैं। அவங்க சொன்னபடியே நடந்துச்சுன்னு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? वो जैसा कहे वैसे ही हुआ करके आप कुछ बातों को कह सकते हैं क्या? ஆனா உயிர் தெழுந்த நாளிலே लेकिन इस पुनरुत्थान के दिन में வசனம் சொல்லுகிறது, वचन में लिखा है, அவர் இங்கே இல்ல, वो यहाँ नहीं, அவர் சொன்னபடியே அவர் உயிர் தெழுந்தார். अपने वचन के अनुसार वो जी उठे हैं। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। இன்றைக்கும் இயேசுடைய கல்லறை திறந்த வண்ணமாகவே இருக்கிறது. आज भी यीशु मसीह की कब्रिस्तान खुला है। கர்த்தர் இங்கே இல்ல, वहाँ यीशु नहीं है, அவர் உயிர் தெழுந்தார். वो जी उठा है। ஆமென். आमीन। இந்த வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் நாளில் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें। ஒன்றே ஒன்று, இன்னைக்கு இயேசு மாத்திரம் உயிர் தெழுதல, நீங்களும் உயிரோடு இருக்கிறீங்க. आज केवल यीशु मसीह ही नहीं, यीशु मसीह के साथ आप और हम भी जिलाए गए हैं। உயிர் தெழுந்த வல்லமை எனக்குள் உங்களுக்குள் இருக்கிறது. यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ मुझ में आप में वास करता है। வசனத்துக்கு நேராக ஒப்பு கொடுத்து அர்ப்பணித்து ஜெபம் பண்ணுங்க. इस वचन के और अर्पण करिए और प्रार्थना करिए। ஜெபிக்கலாம். आइए प्रार्थना करें। நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்தவரே, अनुग्रह और भलाई से भरा हुआ प्रभु, எங்களுக்காக வாழ்ந்தீர், हमारे लिए अपने जिया, எங்களுக்காக மரித்தீர், हमारे लिए मरा, நீங்க சொன்னபடி மீண்டும் உயிரோடு अपने எழுப்பினீர். वचन के अनुसार अब जी भी उठा। இன்றைக்கு நீங்க மாத்திரம் உயிரோடு இல்ல, आज केवल आप ही नहीं, ஈவன் நானும் பாவத்திற்கு இந்த உலகத்திற்கு மரித்து உமக்குள் நான் பிழைத்திருக்கிறேன். हम भी पाप के लिए, अपराधों के लिए मरकर, संसार के लिए मरकर आप में हम जीवित रहते हैं। அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துவுடைய உயிர்த்தெழுந்த ஆவி எனக்குள் இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ऐसे इस मसीह की पुनरुत्थान की आत्मा मुझ में है, इसीलिए हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பீரமான ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க திரும்ப கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ऐसे एक गंभीरता के जीवन को आपने दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। இப்படிப்பட்ட விசேஷித்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ऐसे श्रेष्ठ आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। உயிர்த்தெழுந்த நாளில நடந்த ஒவ்வொரு காரியங்களும், ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதங்களும் என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். आपके जी उठने के दिन में जो भी कार्य हुआ है, आशीषें हुई है, बातें हुई है, वे सब हमारे जीवन में भी होने दे खुदा। எனக்கு முன்பாக இருக்கிற எல்லா தடைகளை நீங்க போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். हमारे सामने जो भी रुकावट है उसे हटाने के लिए धन्यवाद। என்னை அடக்க வேண்டும், ஒடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற எல்லா விதமான மனிதருடைய காரியங்களை நீங்க ஒன்றுமில்லாமல் நீங்க முடிக்க போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். हमें बिल्कुल बंद रखने के लिए जो इंसान की योजनाओं को प्रभु अब खत्म करने के लिए धन्यवाद। எனக்கு என் வாழ்க்கையில என் குடும்பத்திற்கு என்று நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அது நிறைவேற போகுது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जो वचन आपने कहा है वो सब पूरा होने के लिए धन्यवाद खुदा। எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இப்படி பரிசுத்த கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं जीवित आमीन। परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। மீண்டும் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். फिर एक बार हम यीशु मसीह की पुनरुत्थान की बधाइयाँ, आशीषें आप सबको बताते हैं। God bless you. परमेश्वर आपका आशीषित करे। Lies of me, walking through life.